या रसूल अल्लाह दिल में सफा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीं और ज़मा तुम्हारे लिए, मकी और मका। शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ। সালামের আওয়াজ নাই, ঘুম লাগছে আপনাদের? তরিকপন্থী মুসলমান না আমরা? সুন্নি মুসলমান না সবাই? তরিকপন্থী না সবাই? সবাই বাবা আব্দুল গনির গোলাম না? পাগল না? তো বাবা আব্দুল গনির গোলাম এবং পাগলের মতো আওয়াজ আপনারা জবাব দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযী ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। আম্মা বা'দ, ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়াল ফুরকানিল হামিদ। সবাই আমার সাথে পড়েন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়াওমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। মুহাম্মদ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। ज़मीं ओ ज़मा तुम्हारे लिए, मकी ओ मका तुम्हारे लिए, ज़मीं ओ ज़मा तुम्हारे लिए, मकी ओ मका तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो
जहां तुम्हारे लिए दिल में ज़बां दिल में ज़बां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह दिल में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीं ओ ज़मां तुम्हारे लिए मक्की ओ मक्का तुम्हारे लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला वहाँ पर पढ़ें मोहम्मद यही एक बीमार की है दवा यही एक बीमार की है दवा मदीना बुला लीजिए सुभान अल्लाह यही एक बीमार की है दवा मदीना बुला लीजिए आका यही एक बीमार की है दवा मदीना बुला लीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह यही एक बीमार की है दवा यही एक बीमार की है दवा मदीना बुला लीजिए आका कहीं मर न जाए कहीं मर न जाए गुलामा कहीं मर न जाए गुलामा मदीना बुला लीजिए आका कहीं मर न जाए गुलामा मदीना बुला लीजिए उर्दू से ভালো লাগে বুঝতে পারছেন বুঝতে না পারলে মদিনার নাম তো বোঝা যায় কথা বলেন ঠিক কিনা বাংলাদেশের সামনে দিয়ে আমি পড়বো আর দুই কিসের মা বাবার সামনে উর্দু পড়ে আমি বাংলাদেশের দিকে আরম্ভ একবারে যাবো আর বাংলাদেশের পড়বো আপনাদেরকে শোনাবো শুনবেন তো সকলে ভালো লাগছে না শেষ করে দেবো বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাত তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মা বাবার সামনে দুই কিসের পর আমি বাংলাদেশের দিকে একবারে যাবো বাংলাদেশের আপনাদেরকে শোনাবো कि चांदनी शबो में चांद का चेहरा बोलें सुभान अल्लाह अनेक दामी से जार जार अंतरे माँ बाबार मोहब्बत আছে মুর্শিদের मोहब्बत আছে रसूलेर मोहब्बत আছে তারা নিশ্চয়ই সুবহান আল্লাহ বলবে বলেন সুবহান আল্লাহ चांदनी शबो में चांद का चेहरा चांदनी शबो में चांद का चेहरा जगमगाया किया जाए सुभान अल्लाह चांदनी शबों में चांद का चेहरा चांदनी शबों में चांद का चेहरा
जगमगाया तुम्हारी याद आए चंदनी शबों में चांद का चेहरा चंदनी शबों में चांद का चेहरा जगमगाया तुम्हारी याद आए जब सितारा अंधेरी रातों में जब सितारा अंधेरी रातों में मुस्कुराया तुम्हारी याद आए बोलन सुभान अल्लाह कि माँ की चाहते अजीब चाहत है माँ की चाहते अजीब चाहत है माँ की उल्फत अजीब उल्फत है माँ की चाहते अजीब चाहत है माँ की उल्फत अजीब उल्फत है मैंने रोता हुआ कोई बच्चा मैंने रोता हुआ कोई बच्चा जब हंसाया तुम्हारी याद आए मैंने रोता हुआ कोई बच्चा जब हंसाया तुम्हारी याद आए कि गिरने वाला था उसने जान लिया गिरने वाला था उसने जान लिया मुझको गिरने से पहले ठान लिया गिरने वाला था उसने जान लिया मुझको गिरने से पहले ठान लिया आओ जब जिंदगी की राहों में आओ जब जिंदगी की राहों में लड़खड़ाया तुम्हारी याद आए आओ जब जिंदगी की राहों में लड़खड़ाया तुम्हारी याद आए चंदनी शबों में चांद का चेहरा चंदनी शबों में चांद का चेहरा जगमगाया तुम्हारी याद आए जब सितारा अंधेरी रातों में मुस्कुराया तुम्हारी याद आए আজকের পবিত্র সম্মানিত পবিত্র উরুস মোবারকের সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং স্টেজে বসে থাকা উস্তাদুল উলামা 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 হযরত উলামা আহলে সুন্নাত এবং গদিশি হুজুর বাবা আব্দুল গনির সাহাবজাদা সুযোগ্য সাহাবজাদা হযরত খলিফা মুহাম্মদ মসজিদ আলী সাহেব কিবলা মাদ্রাসাতুল আলিয়া এবং রবার নিচে বসে থাকা মুরব্বী বাবা যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আবারই আমার হৃদয়ের গভীর স্থান থেকে সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনারা ড্যামেজ হয়ে গেছেন আমার মনে করতেছে আপনারা ওয়াজ শোনার মোড়ে না এখন তো আমরা ওয়াজ করি না আমি ওয়াজ করি না ওয়াজ আপনারা করাবেন ওয়াজ তো আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে আমার আগে আমার উস্তাদ যেটা ওয়াজ করে গেছে অনেক অনেক সুন্দর কোরআন হাদিস থেকে যত প্রয়োজনীয় ওয়াজ উনি বলে গেছেন তো আমি কিছুক্ষণ সময় হুজুরের আদেশ উস্তাদের কেবলার আদেশ আপনাদের দোয়া নেওয়ার জন্য আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ গুনাহগার ছোট্ট একজন মানুষ আমাকে দেখে ভাবতেছেন আপনারা ছোট্ট ছেলে বসে কি বলবো এটা ভাবতেছেন না আপনারা তো আমি শুনতে হতে পারি আমার ভিতরে আল্লাহ যা দিয়েছে কোরআন এবং হাদিস আল্লাহর ওলির মহব্বত রাসূলের পাকের মহব্বত আহলে বায়তের মহব্বত এটা কি ছোট বলেন
আপনারা শুনবেন আমার কথা? যদি শুনেন তবে বলবো। কে কে শুনবেন হাত তোলেন তো দেখি। আলহামদুলিল্লাহ সকলে শুনবেন, হাত নিচু করেন। তো আমি আপনাদের সম্মুখে আমি উর্দু ভাষায় নাম শরীফ পড়ছি। এই নামগুলো যদি ইউপির মতো জায়গা পড়তাম, সুবহানাল্লাহ বলতেন, নারায়ে তাকবীর দ্বারা নারায়ে তাকবীর দিত, টাকা এইভাবে দিত, সেটাই টাকার ভক্ত না, টাকার পাগল না, একমাত্র আমি আপনাদের মহব্বত চাই আর আপনাদের জবান থেকে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আওয়াজ চাই। আপনারা দিতে পারবেন না? টাকা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারা আমরা সকলে কিসের জন্য এসেছি এখানে বলেন তো? কিসের জন্য এসেছি? আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে রাজি করার জন্য এবং বাবা আব্দুল গনি, বাবা খলিফা মোহাম্মদ মজিদ আলী সাহেব কিবলা মাদ্রাসাতুল আলিয়া ইনাদের রুহানি ফায়েজ দেওয়ার জন্য এসেছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার দুইটা প্রোগ্রাম ছিল, ছোট মানুষ ক্যান্সেল করে দিছি। মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক হুজুর উনি আমাকে দাওয়াত করেছিলেন, ওই দুইটা ক্যান্সেল করে এখানে আসছি কোন লোক লালসা না, একমাত্র হুজুরের দোয়া নেওয়ার জন্য, অন্য কোনো কিছুর জন্য, অন্য কোনো স্বার্থের জন্য আসি না। তো আমরা সকলে তো একটা নিয়তে এসেছি। কথা বলেন না? বাংলা শেখ দিয়ে আমার ওয়াজ আরম্ভ। আপনারা যেহেতু হিন্দি বুঝেন নাই বা কেউ কেউ বুঝছেন কেউ কেউ বুঝেন না, এখন বাংলা একটা শেখ করে আমি ওয়াজের দিকে আগে যাব। তো আমার ওয়াজে আমার প্রতীক আমি একটা আয়াত দিয়েছি কোরআনে কারীম থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম। প্রত্যেকজন মানুষকে আল্লাহ নিজের নিজের ইমামের পিছনে ময়দানে মেশরের দিন উঠাবেন। এটা কোন ইমাম? মসজিদে যে আপনি আমি নামাজ পড়ি একটা তাই করি হাজার ইমাম বলে সেই ইমাম? সেই ইমাম এটা হলো নিজের নিজের মুর্শিদ। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো এই বিষয়ে আমার বয়ান হবে। আগে আমি সাউন্ডটা দিয়ে দিলাম, তো এখানে একটা বাংলা শের করে আমার ওয়াজ আরম্ভ করব। খোদা তোমায় ডাকতে জানি না, বলেন সুবহানাল্লাহ। খোদা তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না। ডাকার মতো ডাকলে খোদা, ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেন শুনবে না, তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় জানি না, মাবুদ তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না। ডাকার মতো ডাকলে খোদা, ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেন শুনবে না, তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না। ডাক দিয়াছেন, ডাক দিয়াছেন, ডাক দিয়াছেন মুসা নবী, মুসা নবী তোর পাহাড়ে চলে গিয়ে খোদার নূরে, খোদার নূরে পাহাড় চলে, খোদার নূরে পাহাড় চলে, মুসা চলে না, তোমায় ডাকতে জানি না, তোমায় ডাকতে জানি না, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না। বলুন সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। প্রিয় মুসলমান, আমি পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে একটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম। প্রত্যেকজন মুরিদকে নিজের নিজের মুর্শিদের সাথে ময়দানে হাশরের দিন উঠাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মুর্শিদের পিছনে আমরা উঠবো। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা মুর্শিদের শরীয়তি ইমাম না, এটা তরিকতের ইমাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি যার পিছনে একটা ডাক করেন সেই ইমাম সাহেবকে বলবেন, হুজুর আপনাকে তো বলি একটা দায়িত্ব দিয়ে হাজার ইমাম বলে আপনার কাছে একটা করি, দুনিয়ায় তো দায়িত্ব নিয়েছেন, আখিরাতের দায়িত্ব নিতে পারবেন? ওই হুজুর কি বলবেন? হুজুর বলবেন না, ওটা তো আমার দ্বারা সম্ভব না। তো ওই দায়িত্বটা নিতে হলে হক্কানি আউলিয়াই নিতে পারবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তো আমরা আউলিয়ার দরবারে এসেছি, আপনারা কথা বলবেন, যদি না বলেন অল্প সময় বলে আমার বক্তব্য শেষ করে দেব।
কথা বলবেন না আপনারা? দুরূদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। আপনারা দুরূদকে ভালোবাসেন না খারাপ পান? ভালোবাসি। দরুদ অনেকে পড়েন না কেন? দরুদের সঙ্গে নবীর সঙ্গে কোনো দুশ্মনী আছে আপনাদের? কার কার দুশ্মনী আছে হাত তুলেন তো একটু দেখি। দুশ্মনী আছে, একজনের আছে। আপনার দুশ্মনী আছে নবীর সঙ্গে? দয়াল নবীর সঙ্গে দুশ্মনী আছে? এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এটা ধরা যাবে না। তো প্যারা মুসলমান, নবীর সঙ্গে মুহাব্বত রাখতে হবে। হুব্বে রাসূল, যার ভিতরে মুহাব্বতে রাসূল নাই তার ভিতরে ঈমান নাই। কথা বলেন ঠিক কি না? নবীর মুহাব্বতের নাম কি? ঈমান। নবীর নিকটবর্তী যদি হতে চান, নবীর উপরে, দয়ার নবীর উপরে, নূরুল আলাম নবীর মুহাব্বতে বেশি বেশি দরুদ পড়তে হবে। সুবহানাল্লাহ। কারণ দরুদের ফজিলত মাকামে একটা কিতাবের নাম হলো মিলাদুল মুস্তাফা বারকান্দার ফজিলত। এই কিতাবের ভিতরে মিলাদের বিবরণ করতে গিয়ে ওই জায়গায় মিলাদের বিষয়ে, দরুদের বিষয়ে বয়ান করা হয়েছে। ওই কিতাবের ভিতরে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। আল্লাহ নবী বলেন, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা। বলেন সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতে একবার দরুদ শরীফ পড়ে, তার উপরে আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রহমত আমরা চাই কি চাই না? আল্লাহর রহমত থেকে কি আমরা দূরে যাব না আল্লাহর রহমতের কাছে যাব? আরেকটি আয়াত মনে পড়ে গেল। আমরা কার দরবারে এসেছি? আল্লাহর ওলির দরবারে। কথা বলেন, কার দরবারে? আল্লাহর ওলির দরবারে আল্লাহর রহমত রাখছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা দলিল আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন কারীমের মধ্যে বলেন, ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনিন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিদের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিশ্চয়ই রহমত রাখছে। মুহসিন যারা, মুত্তাকিন যারা, আউলিয়া যারা, তাদের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্যারা মুসলমান, নবীর মুহাব্বতে কেন দরুদ শরীফ আমরা পড়ব না? দয়ার নবীর মুহাব্বতে শুধু আমরা নয়, দয়ার নবীর মুহাব্বতে স্বয়ং আল্লাহ দরুদ পড়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নামাজের হুকুম করেছে, রোজার হুকুম করেছে, যাকাতের হুকুম করেছে, মা বাবার খেদমতের কথা বলেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ষষ্ঠটা তিন নামাজের হুকুম করেছে, আমাদেরকে রোজার হুকুম করেছে, যাকাতের হুকুম করেছে, হজের হুকুম করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত ইবাদতের হুকুম করলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন ইবাদত করে না? করে? কোন ইবাদত করে নাকি আল্লাহ? আল্লাহ তো কোন ইবাদত করে না। আল্লাহর ইবাদতের কোনো দরকার নাই, কারণ আল্লাহ হইল খালিক, আমরা হইলাম মাখলুক। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করব। কথা বলেন ঠিক কি না? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা কাজ করে, ওই কাজটা হইল ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর হাবিবের উপরে, দয়ার নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, নূরুন আলা নূর নবীর মুহাব্বতে মাজি মুস্তাকবিল হাল, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আল্লাহ পড়ে, অতীত পড়েছে, আর সামনে পড়বে, আগন্ত দিনও পড়বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার আপনার প্যারা হাবিব, তিন দরুদ নবী, উম্মতের দরুদ নবী, উম্মতের কান্ডারি নবীর মুহাব্বতে মালায়েকাদেরকে সঙ্গে লইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে উপরে, মালায়েকারা উপরে, আমার আপনার নবীর উপরে দরুদ পড়েন। সুবহানাল্লাহ। রাব্বুল আলামিন তারপর হুকুম করলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহ বলেন, আমি যে কাজটা করি আমার ফেরেশতা করে, ওই কাজটা আমি নানা ব্যক্তিকে করার জন্য
আসলিমু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা বলে নাই। আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ ওই জায়গায় ইয়া আইয়ুহান নাস বলে নাই, আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারকিব করছে ঈমানদারদের উপরে। আল্লাহ বলছে আমি আল্লাহ যে কাজ করি, আমার ফেরেশতা যে কাজ করে, ও ঈমানদার বান্দা বান্দীরা তোমরা আমার হাবিবের উপরে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি, তোমরা আমার হাবিবের উপরে দরুদ পড়ো, ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, আর সালাম পড়ো তাজিমের হইতে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা দরুদ পড়তে চাই কি চাই না? দরুদ পড়লে নবীর মুহাব্বত কলিজার ভিতরে ঢুকে কি ঢুকে না? মুসলমান 12 চাঁদের উপরে মিলাদ মুস্তফার ভিতরে পাওয়া যায়। পূর্ব জামানার একজন লোক ছিল, যার নাম ছিল আব্দুর রহমান। আব্দুর রহমান নামের একজন লোক ছিল, ওই লোকটা জীবনে কোনোদিন একটা আমল বাদ দেয় নাই। ওই আমলটা হইল রেগুলার রাতের বেলায় যখন ঘুমাইতে যাইতো, ঘুমানোর সময় ওযু করে পা পবিত্র হয়ে মদিনার খেয়াল করে 100 মর্তবা করে দুরূদ শরীফ পড়ে ঘুমাইতে পারেন সুবহানাল্লাহ। চলে গেলেন। আব্দুর রহমান নামের মানুষটি হজ করার জন্য মক্কার জমিনে চলে গেলেন, হজ করলেন। এবার মদিনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য রওনা দিলেন। জিয়ারতের জন্য রওনা দিয়ে একটা মঞ্জিলে রাত হয়ে গেল। রাতের বেলায় আব্দুর রহমান ঘুমিয়ে গেলেন, নামাজে এসা পড়ে দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলেন। যে মন্দিরের ভিতরে, যে হাজীদের কাফেলার ভিতরে আব্দুর রহমান ঘুমাইলেন, ওই হাজির কাফেলার ভিতরে আমার আপনার নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, নূরুন আলা নূর নবী স্বপ্ন যুগে স্বপ্নের মাধ্যমে ওই কাফেলার ভিতরে এসে বলে, ও মদিনাবাসী, ও হাজির কাফেলা, শোনো শোনো শোনো, তোমাদের মাঝে নতুন করে একজন লোক এসেছে, যিনার নাম হলো আব্দুর রহমান, যিনাকে আমি রাসূলের রওজায় আসতে দিও না। এবার সকাল হয়ে গেল, নামাজে ফজরের পরে ওই কাফেলার হাজির কাফেলা থেকে একজন হাজী দাঁড়ায় বলে, আমাদের কাফেলার ভিতরে কোন আব্দুর রহমান নামের মানুষ আছে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে আব্দুর রহমান বলে, হ্যাঁ আমার নাম হইল আব্দুর রহমান, আপনি কি বলেন? কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন? কেন আমার নাম আপনি বলছেন? তখন বলে আব্দুর রহমান, আমরা যে স্বপ্নে দেখলাম, স্বপ্ন যুগে মদিনার নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, নূরুন আলা নূর নবী এসে বলল, ও কাফেলার হাজিরা, তোমাদের ভিতরে এরকম একজন হাজী এসেছে, যিনার নাম হলো আব্দুর রহমান, যিনাকে আমি রাসূলের রওজা শরীফে আসতে দিও না। আব্দুর রহমান ভাবতে লাগলো, এটা কেমন কথা? আমি যাইতেছি রাসূলের রওজায় জিয়ারতের জন্য। আল্লাহর নবীর হাদিস, আল্লাহর নবী বলেন, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, যে ব্যক্তি মদিনার নবীর রওজা শরীফ গুম্বাদে কাজরা, মদিনা ওয়ালা নবীর রওজা শরীফ জিয়ারত করলো, সে ব্যক্তিকে সুপারিশ করার জন্য মদিনা ওয়ালা নবীর উপরে ওয়াজিব হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এর জন্য তো আল্লাহ হযরত বলছে, হাজিও আ ও শাহেনশাহ কা রওজা দেখো, বলেন সুবহানাল্লাহ। হাজিও আ ও শাহেনশাহ কা রওজা দেখো, হাজিও আ ও শাহেনশাহ কা রওজা দেখো, কে হাজিও আ ও শাহেনশাহ
হোসনি যিনি আলা হযরতের একজন দিওয়ানা ছিলেন বলেন সুবহানাল্লাহ তিনি বলছিলেন বাবা আব্দুল গনি বলছিলেন যে বেরেলি শরীফের আলা হযরতের মাজারের চারপাশে ঘোরা রাস্তাও যদি আসে আমি আব্দুল গনি তাকে সম্মান করব বলেন সুবহানাল্লাহ তিনি বলেন আলা হযরত কি জানেন একটা শেরের মাধ্যমে বুঝাই দেয় ওলামায়ে কেরামের দাওয়াত চাই আমরা বেরেলি শের বেশি আইতেছে উর্দু ভাষার শেরগুলো বেশি আসতেছে এই উর্দু শের আরেকটা পড়ি শুনবেন তো আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন আলা হযরত কি শুনবেন বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জলওয়া গুলে গুলজার হে আলা হযরত কা जलवा गुले गुलजार है आला हजरत का जलवा गुले गुलजार है आला हजरत का के जलवा गुले गुलजार जलवा गुले गुलजार है आला हजरत का जलवा गुले गुलजार है आला हजरत का हजरत का हजरत का कितना हसी दरबार है आला हजरत का कितना हसी दरबार है आला हजरत का नाम लिया नाम लिया नाम लिया नाम लिया तो नजदी वहाबी कटने लगे नाम लिया तो नजदी वहाबी कटने लगे नाम लिया तो नजदी वहाबी कटने लगे के नाम लिया नाम लिया तो नजदी वहाबी कटने लगे नाम लिया तो नजदी वहाबी कटने लगे कटने लगे कटने लगे नाम दिए के तलवार है आला हजरत का नाम दिए के तलवार है आला हजरत का जलवा गुले गुलजार है आला हजरत का जिसने फतवों से दुनिया को हिला डाला जिसने फतवों से दुनिया को हिला डाला जिसने फतवों से दुनिया को हिला डाला कि जिसने फतवों जिसने फतवों से दुनिया को हिला डाला जिसने फतवों से दुनिया को हिला डाला हिला डाला हिला डाला इतना कलम दमदार है आला हजरत का आलिम है आला हज़रत की सुने बोलें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह आखिर बोलें या रसूल अल्लाह आला हज़रत आलिम वली मुजद्दिद सब बोलें सुभान अल्लाह आलिम है आलिम है वली है
इफ्तिता आला हजरत है, आलम में वली है मुजाहिद फख्र, इफ्तिता आला हजरत है, आलिम है वली है मुजाहिद फख्र, इफ्तिता आला हजरत है। गनी बाबा एमনি आला हजरत के जान দিয়ে ভালোবাসেন না, সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ। মুজিব বাবা এমনি আলা হযরত কে জান দিয়ে ভালোবাসেন না, আলিম আলা হযরত কি কি এবার শুনেন। আলিম है वली है मुजाहिद फख्र, इफ्तिता आला हजरत है, कि आलिम है वली है मुजाहिद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। আমরা যে নামাজ পড়ি খানায় কাবার দিকে কথা বলেন ঠিক না? আলা হযরত কি বলতে জানেন? सर झुकाओ काबा के लिए, दिल झुकाओ मदीना के लिए, বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা নামাজ পড়ি সিজদা করি আল্লাহকে, আল্লাহর জন্য মাথা ঝুঁকাই, দিল ঝুঁকাই মদিনা ওয়ালার জন্য, বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তিনি হলেন আলা হযরত, আলা হযরত সে বলছে, আলা হযরত বলছে হাজি ও আমর সেন জাকা রওজা দেখো কাবা তো দেখ চুকে কাবে কা কাবা, সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়ি এটা হলো সিজদার জন্য কাবা, কথা বলেন ঠিক না? বাইতুল্লাহ ঘর বলা হয়েছে, আল মসজিদ বাইতুল্লাহ, বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। খানায় কাবাটা হলো আল্লাহর ঘর, ওই ঘরে দিয়ে আমরা সিজদা করি, কথা বলেন ঠিক না? সারা পৃথিবীর কাবা, আর ওই কাবারও একটা কাবা আছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই কাবার কাবা কোনটা জানেন? দয়ার নবীর রওজা, বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়া মুসলমান, ওই আব্দুর রহমান নামের মানুষটি ওই হাজির কাফেলার হাজির হিসাব করতে লাগলো, আব্দুর রহমান তুমি যেও না রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছে। আব্দুর রহমান বলে পাগল আছে, সে মানবে মানে না। আব্দুর রহমান বলে সব হাজি বলতেছে, সমস্ত হাজিগণ বলতেছে, এই স্বপ্ন তো আমরাও দেখেছি। এখন তো হাজিরা সিকিউরিটি গার্ডের মতো গার্ড দেওয়া হলো, আব্দুর রহমানকে যাইতে দেয় না। আব্দুর রহমান লুকায়া সেই মন্দির থেকে বের হয়ে মক্কা থেকে মদিনার দিকে উট দিয়া দুম্বা দিয়া বিজনেস করে, যারা তিজারত করে, তিজারতকারী ভাইদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করলেন। ও তিজারতকারী ভাইরা, তোমরা কোথায় যাবে? তখন বলে আমরা মদিনায় যাব, আমরা মদিনা শরীফে যাব। আব্দুর রহমান বলে, ও তিজারতকারী ভাইরা, আমাকে একটু নিয়ে চলো, আমি মদিনার নবীর রওজা না দেখলে আমার পরিচয় মানে না, আমি নবীর রওজা না দেখে আমি তো বাড়ি ফিরবো না। আমাকে তো এই হাজি কাফেলার হাজিরা যাইতে দেয় না, আমাকে লুকায় আনিয়া যাইতে হবে। এবার আব্দুর রহমানকে ওই উটের পেটের নিচে একটা সালা বস্তা বেঁধে ওই বস্তার ভিতরে করায় আব্দুর রহমানকে মদিনার পাশাপাশি একটা মঞ্জিলে ছেড়ে দিল, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো যারা মুসলমান, ওই জায়গায় রাত হয়ে গেল। আব্দুর রহমান ওই রেগুলার জিন্দেগি পর দিনার বাস্তব জীবনে একদিনও দুরূদ শরীফ পড়া ছেড়ে দেন নাই। রেগুলার ঘুমানোর সময় 100 বার করে দুরূদ শরীফ, এই আমলটা আব্দুর রহমান কোনোদিন বাদ দেয় নাই। ওই দিন নামাজে এশা পড়ার পরে আব্দুর রহমান কাঁদতেছে আর বলতেছে, আল্লাহ আমি কি গুনাহ করেছি, আমি কি ভুল করেছি, যার জন্য মদিনার রওজায় যাইতে পারবো না।
কাঁদতে কাঁদতে আব্দুর রহমান দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে মদিনার খেয়ালে নবীর মহব্বতে পুনরায় দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে চোখের পানি ফেলে ফেলে ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমের ঘরে মদিনার নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, নূরুল আলামের নবী, উম্মতের দরদি নবী আব্দুর রহমানের ঘুমের ঘরে স্বপ্ন যুগে মদিনার নবী হাজির হয়ে গেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী বলে, ও আব্দুর রহমান, তুমি কেন কাঁদছো? তুমি কেন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলছো, আল্লাহ কি দিয়া তুমি করেছি রাসূলের সামনে, যার জন্য আমি রাসূলের রওজায় যাইতে পারবো না। না না না, আব্দুর রহমান শুনো, আমি রাসূলুল্লাহ এর জন্য বারণ করেছি, আমি রাসূলের রওজায় আসার জন্য। তোমার এই বছরে যত হাজী গণ হজ করার জন্য চলে এসেছে, আব্দুর রহমান আমি রাসূল বলে দিলাম, তোমার মতো একজন আশিক এই জমিনে হজ করার জন্য আসে নাই। আমার আপনার নবী বলে, আব্দুর রহমান আমি রাসূলকে স্বপ্ন দেখা বাস্তব দেখা একই। বলুন সুবহানাল্লাহ। শরীফের ভিতরে আছে আল্লাহর নবী বলে, আমি রাসূলকে যদি কেউ স্বপ্ন দেখলো আর বাস্তব দেখলো, দুইটা দেখা এক, এর মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। কেননা আল্লাহর নবীর নূরানী চেহারা মুবারক, আল্লাহর নবীর চেহারা শয়তানে আল্লাহর নবীর সূরত বলতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নবীর গঠন শয়তানে ধরতে পারবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলে, আব্দুর রহমান আমার জিয়ারত হয়ে গেল, ইয়ার মদিনায় আসতে লাগবে না। আব্দুর রহমান জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন মদিনায় যাওয়ার জন্য বারণ করেছেন? আব্দুর রহমানকে আমার আপনার নবী ডাক দিয়ে বলে, আব্দুর রহমান এর জন্যই আমি বারণ করেছি, অন্য হাজীগণ আমি রাসূলের গুম্বাদে খাজরার সামনে দাঁড়ায় আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে চলে যাবে তারা, তাদের সালামের জবাব আমি রাসূল বাতিল হিসেবে দিলে তারা চলে যাবে। আব্দুর রহমান তুমি একজন এরকম আছে, তুমি এরকম একজন পাগল, আমি নবীর এরকম একজন দিওয়ানা, তুমি আমি রাসূলের আওয়াজ জাহির হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত শুনতে না পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মদিনা ছেড়ে চলে যাবে না। যার জন্য আমি রাসূল তোমাকে মদিনা শরীফে আসার জন্য বারণ করেছি। শুধু এটাই নয়, যখন তুমি আমি রাসূলের সালামের জবাব কণ্ঠে শুনবে, তুমি বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নূরানী জালওয়া জাহির হিসেবে আমি দেখতে চাই। আমি যখন জাহির হিসেবে মদিনা থেকে বের হয়ে যাব, আল্লাহ কিয়ামত করে দিবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলে, ও আব্দুর রহমান আমার সঙ্গে তোমার দিদার হয়ে গেল, আমি রাসূল ওয়াদা দিলাম, আমার হাদিস তুমি তো শুনেছো, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি। বলেন সুবহানাল্লাহ।